Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Shall we start? Yes, sir. Okay. Okay. Good afternoon once again. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, what we have discussed in the last lecture? System of forces. System of forces. त्याच्या अगोदर काय डिस्कस केलं? Effects of force. Effects of force. काय काय होते effects of force? It It may may change the motion of body. हाँ. It may It be may retard the motion the of motion body. Correct. It may It may retard the forces already acting on on the body. body, Correct. thus bringing it To to the the rest or rest. equilibrium. or equilibrium. Right. अजून काय पाहिलं आपण? It may give rise to internal stresses in a body. It may or give rise to the make internal stresses. Right. ओके. त्याच्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं बाळांनो? नाव आय System विल of force. शेअर. system of forces. ओके. हा. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स झाले होते आपले डिस्कस करून. करेक्ट. Yes. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स झाले होते डिस्कस करून. ओके. हा. बघा, 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस केले. हा. देन वी हॅव मूव टू द सिस्टम ऑफ फोर्सेस. सो व्हॉट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस? सिस्टम ऑफ फोर्सेस म्हणजे काय बाळा? When a mechanic problem or system has more than one force. more than one force acting, it is known as the force of system or system of करेक्ट. जेव्हा एकापेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट करत असतील तेव्हा आपण त्याला फोर्स सिस्टीम म्हणतो किंवा सिस्टीम ऑफ फोर्सेस म्हणतो. राईट. मग आपण सिस्टीम ऑफ फोर्सेस डिफाईन केल्यानंतर सिस्टीम ऑफ फोर्सेस क्लासिफाय केले. किती कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय केले सिस्टीम ऑफ फोर्सेस? 2 categories. 2 categories. What are those? Coplanar and Coplanar and non-coplanar. Coplanar and non-coplanar forces. Correct. These coplanar and non-coplanar forces, let us discuss first coplanar forces. Coplanar forces are again classified into how many types?
Four types. Four types. What are those? Linear, parallel, concurrent, and non-concurrent. Correct. Collinear, parallel, concurrent, and non-concurrent. How the non-coplanar force system is classified? Parallel, concurrent, and non-concurrent. Concurrent, non-concurrent. Correct. Okay. Something like this you have drawn the figure, right? In this way you Yes, have. sir. Yes, sir. Wait. In this manner you have classified the force system, right? Now we are going to discuss the one by one. बघा सुरुवातीला कुठली फोर्स सिस्टीम डिफाइन करूयात? कोलिनियर. Coplanar. कोप्लॅनर. बघा नावातच आहे. कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम म्हणजे काय बाळांनो? कोप्लॅनर. को म्हणजे काय? सेम. ओके. आणि Same. प्लेन, जे सेम प्लेन मध्ये फोर्सेस ऍक्ट होत असतात त्याला आपण कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम म्हणतो. ओके, समजलं? बघा डेफिनेशन कशी आहे? when the Yes, line of action of a set of forces lie in a single plane, then such force system is known as a coplanar force system. ओके, जेव्हा वेगवेगळे फोर्सेस हे एकाच प्लेन मध्ये ऍक्ट होत असतात तेव्हा आपण त्याला कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम असं म्हणतो. ओके, समजतं? त्याला आपण काय म्हणतो? कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम असं म्हणतो. When the line of action of all forces lie in a single plane, then it is called as coplanar force system. Now I have shown one figure in which F1, F2 and F3 are three forces acting, right? Yes, sir. And these three forces are acting in a plane, in single plane. Okay, that's why such force system is called as coplanar force system. अशा फोर्स सिस्टीमला आपण काय म्हणणार आहे? कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम म्हणणार आहोत. ओके, अशा फोर्स सिस्टीमला आपण काय म्हणणार आहोत? कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम म्हणणार आहोत. कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम. ठीक आहे. Yes, sir. हा, जशी कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम आहे तसेच काय असणार आहे? नॉन कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम असणार आहे. Till then, can you please note down this coplanar force system? Yes, sir. Yes. Okay. Hello. Lecture मध्ये. ओके, कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम काय आलं? कशी डिफाइन केली? Yes, sir. कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीमची डायग्राम डेफिनेशन लिहा, त्याच्यानंतर डायग्राम काढा. और
Yes, sir. Over, sir. So can you once again repeat how coplanar force system is defined? When the line When the of line of action of a action set of a of state force lie in a single plane, it is called as coplanar forces system. Coplanar force system. Diagram draw केली? Yes, sir. yes, sir. Yes, ओके. कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम डिफाईन केल्यानंतर नॉन कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम डिफाईन करणं अवघड आहे का बाळांनो? नाही, sir. नाही. no, sir. सो तुम्ही डिफाईन करा. नॉन कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम तुम्ही डिफाईन करा. When the line of action of set of forces lie in a different planes is called as non-coplanar force Okay, system. in this manner also it is correct. Or you can say when the line of action of a set of force or when the line of action of all forces do not lie in a single plane. Right? Yes, sir. sir. Okay. बघा. Non-coplanar force system बघा कशी define केली आहे. When the line of action of a set of forces do not lie in a single plane, then it is called as a non-coplanar force system. Okay. बघा एक क्यूब दिसतोय तिथं क्यूब Yes, sir. हा त्यामध्ये जो बॉटम प्लेन आहे बॉटम प्लेन त्याच्यावरती F1 आणि F2 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. तर जो टॉपचा जो प्लेन आहे त्याच्यावरती F5 आणि F6 प्लेन फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. ऑल्सो Yes, sir. the right hand plane on the right hand side of the plane F3 and F4 forces are the acting, while on the left hand side plane the F7 and F8 forces are acting. Okay. So, in this system of forces more than one force is acting. It's obvious, but all these forces are acting in a different plane, or you can say that all these forces do not lie in a single plane. That's why this or such type of force system is called as non-coplanar force system. त्यामुळे अशा फोर्स सिस्टीमला तुम्ही काय म्हणणार? Non-coplanar force system. Non-coplanar force system. Non-coplanar force system. So immediately write down the definition of non-coplanar force system and draw the figure. हॅलो सर. हा yes. सर मी अजून एकदा फिगर समजवता का सर? बघा एक काम करा. ती जी फिगर आहे ना जो क्यूब दिसतोय त्याला तुम्ही नेम द्या. बघू इथे देता येते का आपल्याला. वेट.
तोपर्यंत तुम्ही डेफिनेशन लिहा. आय विल एक्सप्लेन. Okay, now हा आता फिगर थोडीशी क्लिअर दिसते. मी प्लेनला नावं दिलेली आहेत. ओके, Yes, sir. थोडस इमॅजिन करायचं इथं. ABCD हा फ्रंट प्लेन आहे, करेक्ट? Yes. स्क्वेअर प्लेन फ्रंट आहे ABCD. ABCD प्लेन वरती कुठला फोर्स ऍक्ट होतोय का? F1 and F2. नो नो No, नो sir. नो. Please check the figure once again. ABCD हा फ्रंट प्लेन आहे. असं No समजा forces तुम्हाला काहीच acting. दिसत नाही, फक्त फ्रंट पुढून बघताय तुम्ही. ABCD वरती कुठला फोर्स ऍक्ट होतोय का? प्लेन ABC No. वरती. ABC आणि EH वरला फरक नाहीये. काय म्हणताय? ABCD ABCD आणि EFH प्लेन या दोन प्लेन वरती कोणता फोर्स अप्लाय होत नाही. करेक्ट करेक्ट, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ABCD अँड EFGH हे फ्रंट आणि बॅक प्लेन आहेत. या प्लेन वरती कुठला फोर्सेस ऍक्ट होतोय का? नाही. नाही. नाउ टेल मी, बघा CDFH या प्लेन वरती कुठले फोर्सेस ऍक्ट होतात? F1 and F2. F1 and F2. हा, लिहा तिथं. CDFH वरती F1 आणि F2 ऍक्ट होतोय, बरोबर आहे? नाउ टेल मी, ABGE या प्लेन वरती, हा टॉप प्लेन वरती कुठले फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? F5 and F6. करेक्ट, F5 and F6. F6. बघा केअरफुली क्वेश्चन ऐका आणि मग आन्सर द्या. बरोबर आहे, F5 आणि F6 ऍक्ट होतोय. ठीक आहे. BEFD या प्लेन वरती कुठले फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? F3 and F4. करेक्ट, F3 आणि F4. You can note down the name of the plane and in front of that you can note down the forces acting in that plane. बघा AGHC या प्लेन वरती कुठले फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? F7, F8. हा, मग तुमच्या असं लक्षात आलं असेल की इथं वेगवेगळ्या प्लेन वरती वेगवेगळे फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. आलं लक्षात? Yes, sir. So will this system of force form the coplanar or non-coplanar? कुठली सिस्टीम फॉर्म करणार? Non-coplanar. Non-coplanar forces. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. शिवाजी, मिस्टर शिवाजी. येस सर. हाँ, शिवराज, सॉरी शिवराज. शिवराज, is it clear? ओके. सो अशी ही फिगर ड्रॉ करू शकता तुम्ही, प्लेन ही दाखवू शकताय. नोट डाऊन केला असेल तर पुढे जाऊयात. Yes, sir. Yes, sir. चला, कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम आणि नॉन कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम डिफाइन केल्यानंतर यू हॅव टू डिफाइन द
टाइप्स ऑफ कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम. तर बघा पहिला टाइप कुठला आहे कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम मध्ये? कोलिनियर. हम्म? कोलिनियर. येस, कोलिनियर. परत को म्हणजे काय हो? सेम. 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 लिनियर म्हणजे काय? एका लाईन वरती, एका स्ट्रेट लाईन. लाईनवरती, स्ट्रेट लाईन वरती. मग परत नावातच आहे बघा, कोलिनियर म्हणजे कसे फोर्सेस हो? जे एका लाईन Same मध्ये fo- असणार आहेत ते. बरोबर आहे? येस सर. बघा, फर्स्ट टाइप that we are going to discuss for the coplanar force system is collinear force system. ओके, कुठला टाइप आहे? कोलिनियर फोर्स सिस्टीम. कोलिनियर. हा बघा कसं डिफाईन केलंय. को म्हणजे काय? सेम. लिनियर म्हणजे अलॉंग दी सेम लाईन. मग अलॉंग दी सेम लाईन जे फोर्सेस ऍक्ट होत असतात त्याला आपण कोलिनियर फोर्स सिस्टीम असं म्हणत असतो. त्याला आपण काय म्हणत असतो? कोलिनियर फोर्स सिस्टीम म्हणत असतो. बघा, कोलिनियर फोर्स सिस्टीम आहे म्हणजेच त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन सेम असेल का डिफरंट असेल हो? सेम. सेम. लाईन ऑफ ऍक्शन कशी असणार आहे? सेम असणार. सेम असणार आहे. बघा कसं डिफाईन केलंय. व्हेन द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टीम ऍक्ट along the same line, then this force system or such type of force system is called as collinear force system. Okay? When the line of action of all forces lie along the same line, असं जरी म्हटलं, मी ऑफिस सिस्टीम हा शब्द काढून टाकतो. इट विल बी कन्फ्युजिंग. ठीक आहे, ठीक आहे, तुम्ही ऑफिस सिस्टीम लिहू नका. When the line of action of all forces act along the same line, then such type of force system is called as collinear force system. Okay? इथे बघा, P1, P2 and P3 are lie along the same line. Okay? So that's why P1, P2 and P3 are, these three forces are called as collinear force system. Okay? येस सर. Yes, sir. So can you please note down this collinear force system? येस सर. Okay. हो सर. झाली माझी.
झालं सर. Or Yes, sir. Yes, sir. so I have one question for you guys. मला सांगा कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम आणि नॉन कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीमचे तुम्ही टाइप पाहिलेत. ओके, त्याचं क्लासिफिकेशन तुम्ही नोट डाऊन केलं असेल तुमच्या नोटबुक मध्ये, केलंत ना? Yes, sir. ओके, आय होप सगळ्यांनी केलं असेल. ठीक आहे, तर मला सांगा नॉन कोप्लॅनर फोर्स सिस्टीम मध्ये कोलिनियर फोर्स सिस्टीम हा टाइप का नाही आहे? Did you got my question? तुम्हाला क्वेश्चन समजला का माझा? और shall I repeat? सर कारण को प्लेनर मध्ये को म्हणजे सेम येतं आणि इथं नॉन म्हणजे नॉट सेम येतं. सर सेम लाईन दोन प्लेन मध्ये कधीच असू शकत नाही. Exactly. That's the answer I want here. सेम लाईन दोन प्लेन मध्ये असू शकत नाही. आणि आपली कोलिनियर फोर्स सिस्टीम आपण कशी डिफाइन करतोय की असे फोर्सेस लाईन ऑफ ऍक्शन सेम आहे. ओके, म्हणजे कोलिनियर फोर्स सिस्टीम ही कोप्लॅनर असतेच. आर यू गेटिंग? येस सर. हा, कोलिनियर फोर्स सिस्टीम ही कोप्लॅनर असतेच. पण ती नॉन कोप्लॅनर असू शकेल का? नो सर. नसणार आहे. नॉन कोप्लॅनर नसणार आहे, कारण नॉन कोप्लॅनर जर असेल तर एकच लाईन दोन प्लेन मधून पास होईल का? नाही होणार. नाही सर. हा, तेव्हा फोर्सेस अलॉंग सेम लाईन राहतील का? ऍक्ट होतील का? नो. नो. No. दॅट्स वाय कोलिनियर फोर्स सिस्टीम इज ए कोप्लॅनर ओनली. असतेच कोप्लॅनर. समजलं? समजलं का? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. जाऊयात पुढे. Yes, येस sir. सर. सांगा सेकंड टाइप कुठला आहे सांगा. कोप्लॅनर मधला सेकंड टाइप पॅरलल होता. Parallel. कॉन्करंट बघूयात. कॉन्करंट. कॉन्करंट म्हणजे काय? सगळे फोर्सेस जेव्हा एका पॉइंटला मीट होतात. ओके, सगळे फोर्सेस जेव्हा एका पॉइंटला मीट होत असतात तेव्हा अशा फोर्स सिस्टीमला आपण कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम म्हणतो. ओके, when the line of action of all forces meet at a single point, then it is called as concurrent force system. समजलं? Can you repeat येस सर. concurrent force system definition? Concurrent force system म्हणजे काय? रिपीट कराल का? Yes, sir. हा, करा. When lines of actions of all forces meet at a single point, then it is called as a concurrent force system. करेक्ट. जेव्हा सगळे फोर्सेस किंवा लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ सगळ्या फोर्सेसची लाईन ऑफ ऍक्शन एका पॉइंटला येऊन भेटतात, मीट होतात, तेव्हा अशा फोर्स सिस्टीमला आपण कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम म्हणतो. नाउ इफ यू लुक ॲट द फिगर हियर, you will observe that there are 5 forces, F1, F2, F3, F4 and F5, and all these forces are meeting at a single point. कुठल्या पॉइंटला मीट होत आहेत ते सगळे फोर्सेस? ओ पॉइंटला. म्हणजेच काय, ओ पॉइंट मध्ये पास होतात किंवा ओ पॉइंट पासून स्टार्ट होतात, पण सगळे ओ पॉइंटलाच एकत्र येतात. मग अशा फोर्स सिस्टीमला आपण काय म्हटलं पाहिजे?
concurrent force system. कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम म्हटलं पाहिजे. करेक्ट. ठीक आहे. मग ही कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम कोप्लॅनर पण असू शकते किंवा नॉन कोप्लॅनर पण असू शकते. ओके, तुम्ही टाइप मध्ये Yes, लिहिलंय sir. बघा, नॉन कोप्लॅनर मध्ये पण लिहिलंय कॉन्करंट आणि कोप्लॅनर मध्ये पण लिहिलंय. बरोबर आहे. Yes, sir. Yes, sir. समजा इथं मी दाखवलेली कुठली असेल हो? इथं मी डायग्राम मध्ये जी दाखवली ती कुठली फोर्स सिस्टीम असेल? Coplanar. कॉन्करंट तर आहेच ऑलरेडी, ती कॉन्करंट तर आहेच, नो डाऊट. इट इज अ कॉन्करंट, बट विच Coplanar. कॉन्करंट? Coplanar. करेक्ट. Coplanar. कोप्लॅनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम कुठली आहे? Coplanar concurrent. कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. ओके. So quickly note down this definition of concurrent force system. Draw the Yes, figure sir. as well. And पहिल्यांदा कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमची डेफिनेशन लिहा, त्याच्यानंतर फिगर ड्रॉ करा आणि त्याच्या खाली ते स्टेटमेंट लिहा. कुठलं? कॉन्करंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोप्लॅनर. ओके, लिहून झालं की मला सांगा, थोडस फास्ट लिहा. और Yes, sir. so shall we go ahead? Yes, sir. ओके, जाऊयात पुढे. नॉन कोप्लेनरचा कोणता सेंटेन्स लिहायचा आहे? काय म्हणताय? हेच स्टेटमेंट लिहायचं इथं जे स्क्रीनवरती दिसतंय नॉन तेच. कोप्लेनर फोर्सेसचा कोणता सेंटेन्स आहे? नवीन कुठलेही सेंटेन्स लिहायचं नाही, स्क्रीनवरती जे दिसतंय तेच सेंटेन्स लिहायचं. कॉन्करंट फोर्सेस मे और मे नॉट कोप्लॅनर. ओके, जेवढं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय तेवढं नोट ओके डाऊन सर. करायचं आहे. नवीन काही लिहायचं नाही. येस हा, लिहिलाय? येस सर. Yes, sir. हा, जाऊयात पुढे. बघा, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स सिस्टीम कोप्लॅनर मधली कुठली आहे? Non-concurrent force system. नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. ओके, बघा, नॉन कॉन्करंट म्हणजे काय हो? कसे डिफाईन करणार तुम्ही नॉन कॉन्करंट?
कॉन्करंट कशी डिफाईन एका केली? पॉइंटला मीट होत मीट होत नाही. नाही. When the जे सिंगल पॉइंटला मीट होत नाहीत. correct, when the forces in a system do not meet at a single point, or do not meet at a common point, then such type of force system is called as a non-concurrent force system. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय देता येईल आपल्याला? पॅरलल फोर्सेस. पॅरलल फोर्सेस एकमेकांना मीट होतात का? No, sir. नाही. नो सर. हा, म्हणजे ती फोर्स सिस्टीम नॉन कॉन्करंट झाली. अँड ऑल्सो नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम मे बी कोप्लॅनर और नॉन कोप्लॅनर. मग नॉन कॉन्करंट सुद्धा कोप्लॅनर पण असू शकते किंवा नॉन कोप्लॅनर पण असू शकते. ओके. ठीक आहे. येस सर. Yes, sir. Okay, so meeting will end within a minute. So when meeting will end, I will again show you the slide to note down. So you are requested to again join, and then we will stop. Okay? हा. म्यूट करा प्लीज. सर रोल नंबर टाकायचे का चॅट बॉक्स मध्ये? हो, येस. ओके. Yes, sir. नोट डाऊन केलं? Yes. नो सर सर. लास्ट पॉइंट चालू. जॉईन व्हा परत.